Hello everyone, thanks for coming. The film I've made is a film on Arshil Gorky's legacy and how he's still alive in our family. Բոլորիդ բարև, շնորհակալություն որ եկել եք, ֆիլմը նվիրված է Արշիլ Գորկու ժառանգությանը եւ նրան, թե ինչպես ինքը դեռևս կենդանի է մեր ընտանիքում։ I really wanted to place his art in the context of his life and what's influenced him and inspired him to paint what he painted at what time in his life. Իսկ համատեքստում եղած վայրերը, այնինչ նրան ներշնչել կամ ազդել է իր կյանքի ու արվեստի վրա, փորձել եմ ամփոփել։ Now obviously because he passed away in 1948, he's not in the film and I've entitled it Without Gorky because the main protagonist is actually my grandmother. Ակնհայտորեն, քանի որ նա 48 թվին մեռավ, ֆիլմում ներկա չի, դրա համար էլ ֆիլմը կոչվում է Առանց Գորկու, հիմնական հերոսը իմ տատն է։ She's an extraordinary woman, very captivating, and she's the last witness of his life. Շատ գրավիչ, շատ արտակարգ մի կին էր եւ վերջի ականատեսներից էր իր կյանքի, Գորկու կյանքի։ So it's not a straightforward biography of Arshil Gorky. But it's really trying to understand what happened in the last 7 years of his life that he shared with my grandmother. Whatever you think is appropriate. Okay. When my grandmother met him in 1921, she was 18 and he was in his early 40s. 21 թվականին, երբ տատիկս իր հետ առաջի անգամ հանդիպեց, ինքը 18 տարեկան աղջիկ էր, իսկ Արշիլ Գորկին մոտ 40-ների, վաղ 40-ների մեջ էր։ He wasn't very well known at the time. Այն ժամանակ դեռ այդքան հայտնի չէր։ But she really saw how he was an extraordinary painter. Բայց տատիկս իսկույն հասկացավ, որ ինքը արտակարգ մի նկարիչ է։ With my grandmother, he found a kind of domestic setting that he hadn't had since early childhood. Տատիս հետ նա գտավ տունը, մի հասկացություն, որ վաղ մանկությունից կորցրել էր։ He was very, very happy for the first time in a very long time, and this really She kind of gave him the support that he needed to really find a new voice in his painting and break away from the more heavy painting to the lighter, more lyrical abstract that he is so famous for. Նա իսկապես երջանկություն գտավ տատիս հետ, տատս նրան օգնեց մի անցման մեջ այն ծանր, մռայլ ոճից դեպի ավելի թեթև, ավելի լիրիկական, abstract ոճը, որով նա հայտնի դարձավ։ They had a very good beginning to the story, very in love, and then the children came along, and because they were quite poor, they didn't have a house to live in, and the pressure of having two young children in New York in the 40s without a house to live in, taking away his studio, became increasingly difficult for them as a couple to maintain. Շատ սիրահարված էին սկզբում եւ հրապուրված իրարով, բայց հետո երբ երեխաները ծնվեցին, նրանք շատ աղքատ էին ապրում, տուն չունեին, բավական մեծ ճնշումների տակ էր ընտանիքը, երկու պատկերացրեք փոքր երեխաներով, Նյու Յորք քաղաքում 40-ականներին դա հեշտ բան չէր, առանց տան, արվեստանոցներ դրսից առել էին, այսինքն բարդանում էր իրավիճակը գնալու։ And then in 1947 there was a series of accidents that propelled them towards his tragedy. 47 թվականին էլ մի շարք վթարներ, միջադեպեր տեղի ունեցան, որոնք գնալով վերաբերեցին այդ ողբերգական ավարտին։ First the studio went up in flames. There was a fire in his studio that ruined about, we don't know how many canvases, but probably about 40 canvases went up in flames. Նախ արվեստանոցի հրդեհը, որը ոչնչացրեց, չգիտենք ճշգրիտ քանի նկար, բայց մոտավորապես 40 կտավ, որ գրակների մեջ ոչնչացան։ And then on top of that, he was diagnosed with colon cancer.
Բացի դրանից նրա մոտ ախտորոշեցին ուղիղ աղիքի քաղցկեղ։ So he was operated and he found the whole illness very difficult to deal with, very humiliating. Վիրահատեցին, բայց նա այդ ամենը շատ ծանր էր ընդունում, դժվար էր գլուխ հանում հիվանդությունից եւ շատ նվաստացուցիչ էր դա համարում։ And so he started becoming increasingly more isolated, and also the medicines they gave him, and psychologically he started to really lose his balance. Ուստի այդ ամենի ճնշման տակ նա գնալով ավելի ընկճվում էր եւ բացի այդ դեղամիջոցները որ տալիս էին իրեն նույնպես բացական հոգեբանական ազդեցություն էին թողնում վրան։ It must have been really difficult for him, especially as he'd never really shared with my grandmother the realities that he'd lived through. He'd never really spoken about the genocide that he'd lived through as a young boy, and he'd built a castle of lies and myths around himself to try and project a kind of idealized image of himself. And with the illness, the kind of castle started to crumble. Բացի այդ նա շատ դժվարությամբ կամ ընդհանրապես չէր կիսվում տատիս հետ իր ապրումներով, օրինակ ընդհանրապես չէր խոսում մանկության ժամանակ ապրած ցեղասպանության խնդիրների մասին եւ մեկուսանում էր ու փորձում էր իր շուրջ ստերից կառուցված մի պատնեշ սարքել, որով պաշտպանվում էր, բայց հիվանդության բերումով այդ ստերի պատը սկսեց քանդվել, որը ել ավելի վատթարացրեց իրավիճակը։ And he was painting incredible paintings throughout this time. Այդ ամբողջ ընթացքում նրա մոտ անհավատալի եւ շշմեցուցիչ կտավներ էին իհարկե ստեղծվում։ But my grandmother was a very young woman from quite a privileged American background, so a very different background. She had no idea what this man had lived through. Բայց իմ տատն էլ բավական անփորձ ու երիտասարդ էր եւ նաեւ շատ արտոնյալ ամերիկյան մի տոհմից էր սերում, ուստի ընդհանրապես չէր կարողանում պատկերացնել այդ մռայլ եւ դժխեմ իրողությունները, այն ամենը ինչի միջով նա անցել էր։ So finally she began to crack and she couldn't handle the situation. Ու ի վերջո ինքն էլ չդիմացավ այդ ճնշմանը, տատս ու սկսեց արդեն ճաքեր տալ։ And eventually she left him because he was becoming increasingly violent and difficult to handle. Թողեց լքեց ամուսնուն, որովհետև ինքն էլ արդեն սկսում էր ինչ-որ բռնի դրսևորումներ ցուցաբերել եւ դժվար էր հետո յոլավենալ։ And he committed suicide. Ինքն էլ ինքնասպանություն գործեց։ So the story is really seen through my grandmother's perspective. Ես ամենը ներկայացնում եմ տատիս տեսանկյունից։ Trying to understand this great man and what made him into the great artist. And the impact that his suicide had on his children, my mother and my aunt. Because they lost their father, but increasingly with time he became more famous and he started resuscitating like a ghost in the family. Նրանք հորը կորցրեցին, բայց դրանից հետո գնալով իր համբավը աճեց ու փառքը աճեց ու նա ոնց որ սկսեց վերակենդանանալ իր կյանքում դրա բերումով. So basically I grew up with this he was like our Jesus Christ. We had some of his drawings and I would as a child look up to the drawings, self-portraits, and try to understand who this man was. Ինքը մեծ համար աստվածային կերպարի պես էր, էլի մեր տանը գծանկարներ կային, ես մեծանալուց նայում էի փոքր որպես աղջիկ այդ նկարներին, փորձելով հասկանալ այդ օրը ինչ էր եւ այդ ամբողջը ինչ էր նշանակում. And as a child I would never understand what really happened and why my mother is still angry with her own mother. Երեխա ես իհարկե ոչ մի բան չէի հասկանում այդ ամեն ինչից ու չէի պատկերացնում թե մայրս ինչի էր դերևս այդքան չվայնացած իր հոր կապակցությամբ։ But suicide is a very difficult thing to accept for children. Դե ամեն դեպքում ինքնասպանությունը երեխայի համար շատ դժվար ընկալելի ու ընդունելի բան է։
So this suicide has really influenced the relationships within the family between my mother, my aunt, and my grandmother. Դե այդ մարդն ինքնասպանությունը մեծ ազդեցություն թողեց հարաբերությունների վրա մեր ընտանիքում, մորս, մորաքրոջս կամ իրենց տատիս միջև հարաբերությունների վրա մեծ հետք թողեց։ So really it's a film about 3 generations of women, my grandmother, my mother and myself, trying to make sense and come to terms with what happened in the past. Երեք սերունդ կանանց մասին է կարճացած այս ֆիլմը, տատս, մայրս եւ ես, որոնք փորձում են այդ ամենից ինչ-որ մի բան հասկանալ եւ իմի բերել։ There's quite a few layers in the story of the film, so you have to come and see it. Բազմաշերտ ֆիլմ է, ուստի պիտի գաք տեսնեք, որ կարողանաք ըմբռնել։ Any questions? Հարցեր ունեք ուրեք։ Խնդրեմ ներկայացեք հարցանոցները։ Ellen Chobanyan, Armenian newspaper. And did you find out what happened with the 3 generations and with you? Finally, what happened after suicide? Yeah. Well, after the suicide, my grandmother was advised to put the children in a boarding school because she wasn't not very well. Տատիս դրանից հետո խորհուրդ տվեցին հարցը ինքն էլ թողարկման։ Պարզապես ինչ պատահեց, որ ինքը հասկացավ, թե ինչ պատահեց այդ 3 սերնդի հետ։ Եվ իր հետ ինչ է կապված։ Տատիս, քանի որ շատ դժվար կացության մեջ հայտնվեց, խորհուրդ տվեցին կողքից երեխաներին հանձնել գիշերօթիկ դպրոց։ And that was really hard because my mother was 5 and my aunt was 2.5. Որը հեշտ բան չէր, քանի որ մայրս 5 տարեկան էր, իսկ մորքուրս 2.5։ But that was only 6 months, and then after that, my grandmother married somebody else, and they lived in Europe. Բայց դա ընդամենը 6 ամիսներ էր, որտեղ տատը դրանից հետո ամուսնացած մեկ ուրիշի հետ եւ նրանք արդեն Նյորքում ապրում էին։ But really through the film, you kind of understand that it's very difficult to blame people for things like this. Իհարկե փորձում եմ հասկացնել, որ շատ դժվար է մեղքը բարթել ինչ-որ մեկի վրա նման դեպքերում։ And that Gorky's reality had been so complex and he'd lived through so many different Որ Գորկիի կյանքը այնքան բարդ ու խրթիներ ու այնքան շատ բաներ ապրել այդ ընթացքում։ And I'm sure he wasn't trying to hurt anyone. Որ վստահ եմ, որ ինքը որևէ մեկին երբևէ ցավ պատճառել չէր ցանկացել։ Էլի հարցեր։ Շնորհակալություն Վահան Մակարյան, Անկախայան։ Դուք ինչ հասկացաք այդ ֆիլմից, ձեր եզրակացությունը։ Եվ արդյոք դուք ձեր տեսանկյունից փորձել եք ինչ-որ բան ներդնել ձեր աշխարհով նայեք ֆիլմը։ Well, really, I make documentaries, and I've never made a personal film before. Ես միշտ վավերագրական ֆիլմեր եմ նկարում, բայց այդքան անձնավորված բան երբևէ չէի արել։ But as I say in the film, I've heard all these stories which were like the white noise. Ինչպես ես ֆիլմում ինքս եմ ասում, ես այդ բոլոր պատմությունները միշտ լսում էի որպես ֆոնային աղմուկ, միշտ ներկա էին այս բոլոր պատմությունները։ So the film gave everyone a chance to really talk openly. Միշտ այս ֆիլմը բոլոր ներառվածներին առաջի անգամ հնարավորություն տվեց բացեի բաց այս ամենի մասին արտահայտվել։ And accept the different points of view of the situation. And understand everyone's point of view. Without pointing any fingers. And after I showed the film to my family, they felt as if they almost didn't have to talk so much anymore about it. Ու երբ որ ես պատրաստի ֆիլմը ընտանիքիս ցույց տվեցի, նրանք բոլորը հասկացան, որ այս ամենի մասին այլևս խոսելու կարիք չկա, ամեն ինչ ասել։ And the most important part of the process was going to his birthplace in Lake Van. Ամենակարևորը իհարկե Խորգոմ գյուղ գնալն էր Վան լճի մոտ, իր ծննդավայրը։ Because it really felt like spiritually we were scattering the ashes. Որտեղ հոգևոր տեսանկյունից սա նման էր մոխիրը թրելու տեսի պես մի բան։ It was so beautiful, this place, this landscape, the nature. And it made the whole family feel very close to him, to see the landscape he'd first seen.
սերտություն զգաց իր հետ գտնվելով ու տեսնելով այն ամենը, ինչ ինքը իր ծննդավայրում տեսել էր ծնված օրից։ And as someone who was concerned with beauty all his life, Եվ պաստորեն ինքը ամբողջ կյանքում այդ գեղեցկության տպավորության տակ էր եւ ձգտում էր դեպի գեղեցկություն։ to be born in such a beautiful place must have been the beginning. Չքնաղ վայրում ծնվելը մի սքանչելի մեկնարկ էր տվել։ I think the nature of Lake Van is what really, and his mother who always wanted him to be a poet. Վան լճի բնությունը եւ դրան եթե ավելացնենք նաեւ այն, որ իր մայրը միշտ ուզում էր, որ բալիկը բանաստեղծ դառնա, is what gave him the mission in his life. նրան կյանքում առաքելության ուղղություն էին տվել, այսպես ասած։ Խնդրեմ հարցեր։ Արհեստանկերություն, ես հասկանում եմ, փորձել է որքան հնարավոր է օբյեկտիվ ներկայացնել գորշկուն եւ իր ճակատագիրը, բայց այդուամենայնիվ իր ամբողջ տեղեկությունը ինֆորմացիան տատի եւ մոր միջոցով է եղել։ Որքանով է հաջողվել գորշկու հետ կատարվածը իսկապես օբյեկտիվ ներկայացնել եւ արդյոք եթե գորքին տեսներ ինչ կասեր, կհամաձայներ իր տեսանկյունի հետ, թե ոչինչ է կարծում։ Well, that's impossible for me to say because had he been alive, he would have been the main subject. But you know, I just tried to put his artwork in the context of his life. Ես բազմապես փորձեցի իր ստեղծագործությունը իր կյանքի մեջ տեղադրել։ I tried my best. Լավագույնս ջանքերը ձեռնարկել։ But obviously there's no such thing as truth. But There's no such thing as objectivity. Բացարձակ ճշմարտություն կամ անաչառություն հասկացությունները գոյություն չունեն որպես այդպեսին։ So this is the story of these women Պարզապես այդ կանանց պատմությունն են ներկայացնում։ who are still dominated by this man. Որոնց կյանքում այս մարդը դերևս իշխում է։ I wish he was there. Երանի կենտանի լինել ավելի լավ։ Որպես արվեստի տեսաբան եւ գիտակ ձեր հետահայաց հոգեվայրությամբ դուք չեք գտնում դժբախտության արմատները գորգու հենց վանահճի ճգնակ գեղեցկության կորստյան մեջ, գենոցիդի մեջ, չի տանում արմատները դրան։ I think it does all converge there. Ճիշտ եք ասում։ Անձնական կորուստները որևէ մաս չունեն այս ճակատագրի մեջ, անձնական կյանքում ունեցած դժվարությունները։ Միջամը հետ եք պատմում։ Արդյոք բանին ճշտարումարել անպայման։ That was exacerbated by the subsequent personal stress as up on the loss of power. That's what they said. We just told you. Հարցեր խնդրում եմ։ Will there be movies on our show for Iran? That's an accurate translation. We shall see. I don't know. Գապրենք կտեսնենք։ Իր պատմությունից հասկանալի դարձավ, որ 3 կանայք ում կյանքում որ ճակատագրական դեր է ունեցել Գորկին, նույնիսկ իր անձնասպանությամբ։ Ֆիլմը դիտելուց հետո այդ տեսակ տպավորություն ստացա ասելուց, որ իրենք կարծիք են հայտնել, որ այդ թեմայով ամեն ինչ կոռեկտ ասված է։ Այո։ Իրենց տեսավատորություն։ Հարցը որն է։ Հարցը այն է, որ կանայք ընդունել են ճշմարտությունը թորնիկի բացահայտումների։ Իրենց ճակատագրի։ Հա, ինքը ասեց այդ մասին։ Ուղղակի այստեղ հիմա խնդիրն է, որ գլխավոր հերոսը պատկերացնում է Կարշի Գորգուն, իրանք նույն գլխավոր հերոսները այդ 3 կանայք են։ 3 կանայք։ Հիմա կա հարց հստակ ֆիլմի հետ կապված։ Եթե այնպիսի բան որ գալի կապի, ասեք։ I read all the writings, Ինչ որ գրված էր կարդացել եմ։ all his letters, Նամակները նայել բոլոր։ and I do read the letters.
Filmում նույնիսկ նամակներից մեջ that he wrote to his sister Vatush. որ գրել էր Վարդուշին իր քրոջը։ And I read all the writings about him that were written at the time of his life to get a sense of chronological Բացի այդ history. կենթանության օրոք ինչ որ իր մասին գրված է եղել, ես նույնպես սպառեցին ծեցի, որպեսզի պատկերացում ստանամ ժամանակագրական հերթականությունների մասին։ And obviously I did some historical research on where he came from. Դեպարտան այդ պատմական տնային աշխատանք եմ արել, որ տեսնեմ որտեղից։ And also the art world that he grew up at the art world of New York in the 40s. Ունեմ And the context քառասնականների that he Նյու lived Յորքի in. արվեստի համայնապատկերը, որի մեջ նա ձևավորվել աճել եւ որը վրա ասել էր, այլ ուսումնասիրել։ Շնորհակալություն։ Հիմա մեր սիրով խոսքը փոխանցեմ Ռուբեն Քոչարի։ Եթե դուք ընթացքում հարցեր ունենաք, վերջում կարող ենք անդրադառնալ նորից այս ֆիլմին։ Ինձ համար այսօր շատ հետաքրքիր օր ստացվեց, որտեղ ես նստած եմ մի մարդու հետնորդի կողքին, որի հետ իմ հայրս ծանոթ է եղել, նույնիսկ ընկերներ են եղել, ստերոքին ինքը չգիտի հիմա դրա մասին, երևի թե չգիտի, հիմա այդ պրոբանանք ինքը ես կարծում եմ, որ դեր 18 թվին նրանք հանդիպել են Թիֆլիսում, տակավին երիտասարդներ են երկուսներ, և այնքան մտերիմ են եղել, որ որքին նրան առաջարկել է և ասել է, որ Քոչար, եկ գնանք Ամերիկա, որտեղ այն արվեստ ինչով մենք ստեղծում ենք, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այդ երկիրներ նոր երկիր են, այնտեղ մենք մեծ հաջողություն կունենանք։ Իհարկե, ճակատագիրն այնպես եղավ, որ որքին մտնեց Միացյալ Նահանգներ, Ամերիկա գնաց, բայց Քոչարն ասեց, որ չէ, իր տեղը ավելի շուտ Ֆրանսիան է։ Եվ Փարիզ մեկնելուց առաջ նա իհարկե գնաց Ռուսաստան, ուսումը շարունակեց եւ հետո նոր անցավ Փարիզ։ Եվ այդպիսի հանդիպում է եղել։ Եվ Քոչարը միշտ ասում էր, որ ինքը նաեւ որքան ասում էր, որ մեր հանգրվանը պետք է լինի մեր հայրենիքը, որում ինքը նույնպես չէր եղել։ Քոչարը ծնվել էր Թիֆլիսում եւ Հայաստանը գիտեր միայն պատմություններով չէր տեսել։ Նա միայն 36 թվին վերադարձավ, նոր տեսավ իր աչքերով այն երկիրը, որտեղ ինքը ծնված էր, որին ինքը ծգտում էր։ Դե սա ուղղակի մեջբերում, քանի որ նստած եմ այսպիսի մարդու կողքին։ Իսկ ֆիլմի մասին կասեմ, որ ֆիլմը իհարկե այսպես ծավալուն չի եւ անձնական չի վերաբերում ֆիլմի, որը ես այս գրել եմ, այլ աշխատել եմ շատ օբյեկտիվ եւ անգամ ինձնից ոչինչ չդնել ֆիլմի մեջ եւ պատմել միայն Երևան Քոչարի մի գաղափարի մասին, մի հասած հաջողության մասին, որը կոչվում է նկարչություն տարածության մեջ, որտեղ եթե Քոչարի մասին սկսենք խոսել նրա բոլոր ուղղությունները նրա մասին, դա կլինի բազմասերիալներ, թե շատ հսկայական մի ֆիլմ, եւ երևի թե մեր սերիալներից շատ ավելի երկար, ինչ որ հիմա մենք տեսնում ենք։ Բայց ավելի իմաստով։ Դե։ Եթե դուք ասեցիք։ Աստորեն ֆիլմը միայն եւ միայն խոսում է տարածական նկարչության մասին եւ ես աշխատել եմ շատ լակոնիկ բացատրել ինչի մասին է խոսքը, որտեղ մենք բոլորս այսօր գիտենք 3D հասկացողությունը, եռաչափ հասկացողությունը, բոլորս էլ լսել ենք, որ Քոչարն ունի այդպիսի բան, քիչ շատ գրագետ մարդիկ գիտեն դրա մասին, բայց ես համոզված եմ, որ մեծամասնությունը չի կարողանում ընկալել, որտեղ դա շատ բարձր ընկալելիք բան է, իր պարզության մեջ։ Եվ իմ միակ նպատակը եղել է հասարակությանը, նամանավանդ մեր երիտասարդությանը ցույց տալ, թե ինչի մասին է խոսում Քոչարը, ինչ է, ինչ նկատի ունի, ասելով տարածական նկարչություն։ Եվ այս ֆիլմի մեջ ես նաև վերել եմ այն գաղափարը, որը շատ եմ ուզում, որպեսզի մեր ժողովուրդը իմանա, գոնե մեր ժողովուրդը իմանա, որտեղ մեր ժողովուրդը ավելի քիչ գիտի, քան Քոչարի մասին գիտեն լսում, որ ի վերջո 3D հասկացողությունը, եռաչափ հասկացողությունը առաջինը խոսել է արվեստի մեջ Երևան Քոչարը, սա մեծ հասկացողություն է։ Եվ նա 20-ական թվականներին արդեն խոսեց եռաչափ հասկացողության մասին եւ վերեց արվեստ, վերեց գեղանկարչություն։ Եվ գեղանկարչության մեջ ցույց տվեց, թե գեղանկարչությունը ինչպիսին պետք է լինի եռաչափ հասկացողության մեջ։
Եվ ասեմ, որ այդ ամենը մի տեսակ մտածածին գործ չէր, որտեղ ֆիլմում դուք կտեսնեք շատ փաստաթղթեր եւ շատ հավակնություններ այն մասին, որ դա իսկապես ուղղություն է նկարության մեջ, որտեղ մանիֆեստ է դուրս եկել տարածական նկարության մասին, եւ թե ովքեր են ստորագրել այդ մանիֆեստի տակ ինքներդ կտեսնեք։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ հիմա երբ որ ես խոսում եմ, ցեզ ասում եմ, որ մանիֆեստի մեջ կտեսնեք նաև Քոչարի անունը, եւ հիմա կարծես թե ուզում եմ ասել, որ տեսեք այդպիսի մարդկանց կողքին եղել, բայց իր ժամանակին այդ մարդիկ են ուրախ եղել, որ իրենք կողքին իրենց անունն է եղել։ Եվ ես կուզենայի ուսի ֆիլմում դրա վրա ուշադրություն դարձնել, թե ինչ անունների մեջ է Երևան Քոչարը։ Սա է ֆիլմի ամբողջ գաղափարը, եւ ասեմ, որ էլի ինքը շատ լակոնիկ է, որտեղ այդ ուղղության մասին շատ ավելի երկար կարելի է խոսել, շատ երկար, բայց այսօր մեր ժամանակներն այնպեսին են, որ ինչքան կարճ, այնքան ավելի կարծում եմ դիպուկ եւ ավելի լավ է։ Եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, կան հարցեր խնդրեմ։ Քանի որ ֆիլմը չենք տեսել, ուրեմն մի քիչ դժվար է գնահատել, բայց Հոբելյանի առիթով տարածական նկարչության ինչ նմուշներ, որ ունեինք, նորից վաղ ունեցանք տեսնելու նկարիչների միությունը, ինչ որ կա, ասենք ժամանակակից արվեստի թանգարանը, պարզել։ Դուք որպես ժառանգը հետնորդ արվեստագետ, ո՞նց եք գտնում նորահայտնությունը, չգնահատվածության մասին ասեցի, ինչքանով է դա ինքը մնաց եզակի ամեն դեպքում այդ իր հայտնագործության մեջ, շարունակություն չունեցավ նաև հանձին ձեզ։ Ոնց է գտնում այդ բանը, ոնց է գնահատում, ու հետո ոնց որ ինքն էլ թողեց, չէ։ Նախ ասեմ, որ դա մոռացության մեջ չէ, դա գոյություն ունի տարածական նկարչությունը, եւ հետնորդներ եղել են անգամ Պիկասոն, նա նույնպես տարածական նկարչություն փորձեց անել, բայց իհարկե ելի եմ ուզում ասել, որ Քոչարը այնքան առաջ էր անցել, որ նրան պետք է դեռ հասնել։ Ես նրա տղան չեմ, դրա համար այդպես չեմ ասում։ Ինքներդ կտեսնեք եւ ինքներդ կդատեք, որ դրա մասին է խոսքը։ Որովհետեւ տարածական նկարչություն, որպեսզի կարողանա մաս ստեղծի, նա պետք է բազմակողմանիորեն զարգացած լինի, բազմակողմանի, որտեղ ինչու՞մն է բանը, բացի այն, եւ ինչ է հենց Քոչարի մոտ ստացվել, որտեղ ինքները գիտեք, որ Քոչարը եւ քանդակագործ է, եւ նկարիչ է, գեղանկարիչ է, եւ գրաֆիկ է, եւ բանաստեղծ է, եւ նա գրում էր արձակ ունի գրած, այսինքն արվեստ եւ երգեր ունի անգամ, պիեսներ ունի գրած, որի մասին հետագայում կարծում եմ կհետաքրվեք եւ կիմանաք։ Այսինքն պետք է մարդը լինի այդքան զգացող, որպեսզի տարածական նկարություն ստեղծի, որտեղ տարածական նկարությունը արդեն ֆորմա է, բացի կտավի նկարը գեղանկարիչ լինելուց, կտավից նա հանել է նկարը, այսինքն նա բերել է ֆորմայի, եւ ֆորման նաեւ ասեմ, որ Քոչարը ոչ միայն 3 չափումները գտավ գեղանկարության մեջ, այլև նա 4-րդ չափում անցավ, նա նաեւ իր գեղանկարության մեջ պատկերում էր ժամանակը, որի մասին խոսել են շատ ու շատ մեծեր իր ժամանակին։ Եվ դրա համար ինքը շատ բարդ նկարչություն է։ Այն, որ հետնորդներ չունի, նա այդպես չէ, որտեղ ունի եւ այդ հետնորդները կամաց են գալիս, որտեղ դա այդքան հեշտ չէ։ Տրիտե հասկացողությունը մարդկային ուղեղին հասավ ընդամենը մի 20-30 տարի չկա այդ հասկացողությունը։ Կոմպյուտերը բերեց այդ հասկացողությունը, նոր պատկերացրեցին ինչ է, Քոչարը պատկերացնում է շատ ավելի առաջներում։ Ես կարծում եմ, որ գեղանկարության մեջ տարածականությունը դա իհարկե կմտնի մեր կյանք, ավելի կխորանա, եւ այսօր շատ ու շատ փորձեր կան։ Իհարկե միշտ առաջնայինը կարծես իրեն մեջ ամփոփած է լինում շատ ու շատ գաղափարներ եւ շատ խիտ է։ Այդ խտությանը իհարկե պետք է կանացնել։ Եվ Քոչարն իր կենթանության օրոք միշտ ասում էր, որ Պիկասոն մեկ անգամ իր նոթերի մեջ գրել է, որ ինքը միայն եւ միայն ժամանակից է վախենում։ Իսկ Քոչարը գրեց, որ իմ հաջողությունը միայն եւ միայն ժամանակն է։ Ժամանակի մեջ պետք է ինձ հասկանալ։ Այնպես որ մենք դեռ ապրում ենք, դեռևի ժամանակ ունենք, որպեսզի Քոչարին հասնենք, բայց այս ամենին հասնելու համար նախ պետք է իմանանք ով է Քոչարը։ Իմանալուց հետո փորձենք հասնել։ Դա համար ես որ կտամ ամեն ֆիլմը նայել, որտեղ շատ բան ուղղակի պարզ կլինի, թե ինչքան հանճարեղ է
դա գյուտ չի, ոնց ասեմ, ինչքան հանճարեղ է այս ստեղծագործության իմաստը, ինչքան պարզ եւ պարզության մեջ հանճարեղ։ Այդ ամենը հասնելու համար կատարելագործվել է պետք կրթվել, թե պարզապես պետք է ծնվել։ Գիտեք ոնց, ինչքան էլ ուզում ես ծնվել, դա լավ բան է ծնունդ, իհարկե հանճարը ուրիշ հասկացողություն է տաղանդը նույնպես, բայց ճիշտ ուսում պետք է իհարկե մարդուն։ Երբ որ ասում են, թե մարդիկ կան, որոնք առանց ուսումի բան, դա ես կարծում եմ, որ դա այդպես չի։ Ամեն մարդ էլ, եթե ինչ-որ բանի հասնում է, նա ուսումով է անցնում, նա կարող է ուսումը, չգիտեմ, ես ինձ բարձրակում որտեղ է սովորել, բայց կարող է ուսուցիչ անցնել։ Ուսումը դա միշտ պետք է մարդուն։ Եվ ասեմ պետք է գալ հասնել։ Այսօրվա ծնունդը, ինձ կարծում եմ այսօրվա նկարիչները, այսօրվա արվեստագետները կգան կհասնեն դրան, որտեղ իրենք արդեն եռաչափի մեջ են ապրում։ Դա տեխնիկան է օգնում։ Նոր տեխնիկան օգնում է ոնց որ ասած աչքերը բացելու համար։ Եվ նաև օգնի իհարկե Քոչարի տարածական նկարությունը, երբ որ ընկալու է, հենց ընկալեն կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Հիշեցիք, որ պետք է հասնել Քոչարի տարածական նկարությունը, ինչն է պակասը այսօր, որտեղ ընկալնել, որտեղ պետք է։ Պակասը ասենք ինֆորմացիան է, եւ այս ֆիլմի հենց իմաստը դա է, որտեղ Քոչարը ապրելով մեր կողքին, ինքը միշտ եղել է փակ։ Մենք հիմա շատ տխուր պատմություն լսեցինք Գորկու կենսագրությունը, բայց երբ որ մի գեղեցիկ որ Քոչարի կենսագրությունը լսել, դա կլինի ուղղակի մի հատ ոնց որ ասած տրագեդիաների տրագեդիան, որտեղ եթե դիմաց ինչ իմաստով եմ ուզում ասել, որ տեսնում եք Գորկու անձնական կյանքի այդ ամբողջ դժբախտությունը, Քոչարի կյանքում կտեսնենք նաև քաղաքական ֆորմացիաների մեջ նրա դժբախտությունը, չէ՞ որ նա 36 թվականին եկավ Փարիզից եկավ, իրեն բերելով տարածական նկարությունը եւ ինքը եկավ այստեղ, նա իր խոսքերն է, որ ասաց բոլոր ուղղությունները ծնվեցին Ֆրանսիայում, Փարիզում։ Ես ասաց ուզում եմ, որպեսզի այս ուղղությունը զարգանա Հայաստանում եւ դրա համար էլ եկել։ Բայց եկավ մարդուն նստացրեցին 30 տարի նա իրավունք չուներ անգամ խոսել եւ դες մի բան ասեմ, որ նա քանդակագործությամբ սկսեց զբաղվել, խորացավ նրա մոտ իրեն ուղակի չէին թույլ տալիս նկարել։ Երբ որ ինձ մի բան նկարում են, տանում են հիվանդանոց, ասում են ահոգեկան հիվանդ է։ Հիմա պատկերացրեք ինչ մասին է խոսքը։ Տարածական նկարություն խոսել կարող է գնալ չգար։ Այսինքն նա մինչև 60-ական թվականները լռում էր իր նկարիչ լինելու մասին, վախեցած։ Դա գիտեք ինչ տարիներ են։ Նա այդպես բաների միջով անցավ եւ ամբողջ պատճառը հենց այդ ինֆորմացիայի պակասն է, որտեղ մի ամբողջ ոնց ասեմ, մեծ տարիներ են կտրվեց ամեն ինչը։ Եվ միայն 60-ական թվականներին նոր Քոչար նորից արեց տարածական նկարներ։ Եվ հիմա Թանգարանունկյան եւ Մատենադարանում հիմա նոր բաժինը որ բացվեց, եղել եք, տեսել եք, արդեն դրված է տարածական նկարության մի նմուշ։ Եվ սա է հենց եռաչափ նկարչությունը, որը Քոչարն առաջարկեց։ Կան արդյոք ֆիլմի առնչությամբ։ Այո, ես վեճապիկն նայել եմ ու շատ տպավորված, քանի որ նաև եռաչափորոշ գործերը Թանգարանում եմ տեսել, մի քանի օր առաջ հատուկ Թանգարան գնացեք եռաչափ առաջին սրահում նորից ուսումնասիրեցինք, նայեցինք, շատ տպավորված եմ եւ շատ ուզելի, որ դու գիծը շարունակեիր։ Թեկուզ գեղարվեստական ոճի չլինի, գեղարվեստահավերագրական ոճով Քոչարին ներկայացնեիր մեզ։ Մենք եթե հիմա իմացանք, թե 20-րդ դարի առաջի կեսին ինչպիսին է եղել, բայց ըստ ժամանակների կարողանայիք ներկայացնել։ Իհարկե, հիմա փորձում եմ իհարկե դա անել եւ ծրագրերի մեջ կան գեղարվեստական ֆիլմ անել Երվանդ Քոչարի, ասել ոչ թե Երվանդ Քոչարի մասին, այն ֆիլմը լինելու է Սասի Դավիթ Արցանի պատմությունը, որտեղ ինքը նույնպես շատ հետաքրքիր պատմություն է, որտեղ նա առաջին անգամ 39 թվականին դրվեց նույն հրապարակում, հետո հանեցին, Քոչարին բանտարկեցին եւ միայն 59 թվականին Ստալինի մահից հետո նոր կարողացան վերացնել, այսինքն Սասի Դավիթի Արցանը վերացանվեց նորից եւ էլի Քոչարի ձեռքով։ Այս ամբողջ պատմությունն է լինելու ֆիլմի հիմքում, բայց դրա մեջ մենք կտեսնենք իհարկե այդ մարդու ամբողջ անցած կյանքը, նաև ինչով կլինի հետաքրքիր այդ ֆիլմը, որտեղ Քոչարը մենակ չէր։ Եվ այդ ամեն ինչ, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, Քոչարը ինքն էլ է ասում, դա ամբողջ ժամանակն է ծնել, եւ ինքը ժամանակի մարդ է, եւ ինքը ուներ շրջապատ, եւ այդ շրջապատում այնպեսի անուններ մի երկուսին տան, ասեմ, որ Սարյանն է եղել։
Իսակյանն է եղել, Դեմիրճյանն է եղել, անգամ Չարենցը է եղել, այդպիսի մարդկանց, որին ուզում եք հիշեք, այդ բոլոր մարդիկ ապրել են իրար հետ, շփվել են, մտքեր են փոխանակել, եւ այդ ամեն ինչի ծնունդն է, որ խտացել է Երևան Քոչարի մեջ եւ ստեղծել է այդ անմար գործը։ Եվ ֆիլմի ամբողջ իմաստը երևի թե դա է լինել, որտեղ Սարսի Դավիթը այդ ամբողջ մեր մշակույթի, գիտության գործիչների հավաքական կերպարն է, դրա համար է մեր ժողովուրդը այդպես ընդունում այդ արձանը։ Կան հարցեր։ Աշխարհի մեջ ճանաչելի դաշտերում մտածեք եք ֆիլմը այլ փառատոների ներկայացնում։ Դե մտածեք, գիտեք, ամեն մարդ երբ որ ֆիլմ է անում, առաջին վիկենա փառատոներ բազասին անի, իհարկե։ Եվ ֆիլմը հենց այդպես էլ արված է, ֆիլմ ունի նաև անգլերեն օրինակ, ես կարծում եմ դա, բայց մենք հայկական օրինակը ցուցադրենք, իհարկե կա։ Եվ հենց այդ նպատակով է արված, հենց այդ նպատակով է արված եւ դրա համար էլ շատ ստույգ եւ ինչքան կարելի է կարճ։ Երևանյան պրեմիերայից առաջ եղել է որևէ ֆիլմը։ Չէ, ոչ մի տեղ չի եղել, սա առաջին անգամ է ցուցադրվելու, հետագան վերվի հեռուստատեսություն եւ այդպես տեսնենք ինչ ստացվում։ Հարցեր կան։ Շնորհակալություն մեր բանախոսներին, պատասխան հաջորդ մամլոյին։